Hello friends, welcome to the online education. This is the lecture number 5 and subject is C503 physical chemistry and analytical chemistry. Now we have studied about the strong acid and weak acid mixture with a strong base. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણું છેલ્લું ન્યુટ્રલાઇઝેશન ટાઇટ્રેશન છે. ત્યારબાદ આપણે પ્રેસિપિટેશન ટાઇટ્રેશન મેથડ વિશે ભણીશું. આ ન્યુટ્રલાઇઝેશન ટાઇટ્રેશન મેથડમાં આપણી છેલ્લી મેથડ છે જે છે સ્ટ્રોંગ એસિડ એન્ડ વીક એસિડ મિક્સર વિથ અ સ્ટ્રોંગ બેઝ. So we have studied about the strong acid and weak acid mixture with a strong base neutralization method. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ, let us mixture of a strong acid and weak acid with a strong base titration consider as the titration of a mixture of a HCl acetic acid with a NaOH. HCl is a strong acid, acetic acid is a weak acid, and NaOH is a strong base. So our theory title strong acid and weak acid with a strong base, and neutralization titration is under HCl plus NaOH gives to the NaCl plus H2O, and acetic acid plus NaOH sodium hydroxide gives to the CH3COONA plus H2O. मतलब કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ રિએક્શન કરીને સોડિયમ ક્લોરાઇડ એટલે કે ક્ષાર અથવા તો મીઠું બનાવશે પાણી સાથે. એસિટિક એસિડ અને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ રિએક્શન કરીને સોડિયમ એસિટેટ પ્લસ વોટર બનાવશે. So this is the neutralization titration process. Now the ionic reaction is given as under. હવે જ્યારે આયોનાઇઝેશન થશે ત્યારે સૌપ્રથમ આયન છૂટા પડશે, અલગ અલગ વિભાજિત થશે. H plus plus Cl minus Na plus plus OH minus Na plus plus Cl minus plus H2O. So first of all we have studied about the lambda infinity value of this ion. So H plus lambda infinity value 350, Cl minus lambda infinity value 76, Na plus lambda infinity value 50, OH minus lambda infinity value 198, Na plus lambda infinity value 50, and Cl minus lambda infinity value 76. Now second reaction, CH3COO minus lambda infinity value 40.9, H plus value 350, Na plus 50, OH minus 198, CH3COO minus 40.9, and Na plus is a 50 value, and H2O are remain constant. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોયું કે સ્ટ્રોંગ એસિડ અને વીક એસિડના મિક્સર સાથે સ્ટ્રોંગ બેઝનું ન્યુટ્રલાઇઝેશન ટાઇટ્રેશન આપણે કરીએ એટલે બે રિએક્શન જોવા મળે છે. HCl plus NaOH gives to the NaCl plus H2O, and acetic acid plus NaOH gives to the sodium acetate plus H2O, and આ lambda infinity value ionic reaction છે. Now take a definite volume of a mixture of a strong acid, weak acid and strong base in the conductance cell, and it is connected to the conductometer. એક અનિશ્ચિત માત્રામાં આપણે મિક્સર લેશું સ્ટ્રોંગ એસિડ, વીક એસિડ અને સ્ટ્રોંગ બેઝનું, અને તેને આપણે કંડક્ટન્સ સેલમાં એડિશન કરીશું અને તે કનેક્ટ કરીશું આપણે કંડક્ટોમીટર સાથે. So first of all we can imagine the figure of a conductance cell. This is the figure of a conductance cell. તો આ થઈ ફિગર કંડક્ટન્સ સેલની. સૌપ્રથમ આપણે બીકરની અંદર સ્ટ્રોંગ એસિડ, વીક એસિડ અને સ્ટ્રોંગ બેઝનું મિક્સર એડિશન કરીશું. એની અંદર આપણે બે ઇલેક્ટ્રોડને ડીપ કરીશું અને તે બે ઇલેક્ટ્રોડને આપણે કંડક્ટોમીટર સાથે કનેક્ટ કરીશું. Now in the mixture of a strong acid HCl completely ionized, but in the presence of a strong acid HCl weak acid acetic acid cannot ionized. હવે આપણે જોયું કે HCl એ કેવું છે તો કે સ્ટ્રોંગ એસિડ મીન્સ કે સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ. હવે તે સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ હોવાથી તે સેલની અંદર કમ્પ્લીટલી આયોનાઇઝ્ડ થઈ જશે, એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે એનું આયોનાઇઝેશન થઈ જશે. પરંતુ
in the presence of strong acid or strong electrolyte, the weak acid or weak electrolyte acetic acid is cannot be ionized. હવે સ્ટ્રોંગ એસિડની હાજરીમાં વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એટલે કે એસિટિક એસિડનું આયોનાઇઝેશન થતું નથી. Therefore, before the start of the titration, acid solution has a high conductivity due to the highly mobile hydrogen ions. This is the H plus ions and chloride ions Cl minus. હવે જ્યારે આપણે ટાઇટ્રેશનની શરૂઆત કરીએ છીએ તે પહેલા એસિડ સોલ્યુશન હોવાથી હાઈ કન્ડક્ટિવિટી હશે સેલની અંદર because of the highly mobile H plus ion and Cl minus ion. When sodium hydroxide is added in the solution, the highly mobile H plus ions are replaced by the less mobile Na plus ion. હવે જ્યારે આપણે NOH નું થોડા પ્રમાણમાં એડિશન કરીશું સેલની અંદર ત્યારે highly mobile H plus ions are replaced by the Na plus mobile ion. Na plus ion કોને રિપ્લેસ કરશે તો કે H plus ion ને. And this will be result in the conductivity of the conductance cell rapidly decreases. ત્યારે આપણને કંડક્ટિવિટી સેલની કેવી જોવા મળશે તો કે ડિક્રીઝ થતી જોવા મળશે. કેમ કે H plus ion ને કોણ રિપ્લેસ કરે છે Na plus ion. તો ત્યારે આપણને કંડક્ટિવિટી સેલની કેવી થતી જોવા મળે છે તો કે ડિક્રીઝ થતી જોવા મળે છે. અને એ આપણને શેમાં બતાવ્યું છે તો કે ગ્રાફની અંદર. This is shown in figure line AB, જે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ ગ્રાફની અંદર. AB લાઈન આપણને બતાવેલી છે જે કંડક્ટિવિટી સેલની ડિક્રીઝ થતા બતાવે છે. લાઈન AB. Now, after completely neutralization of the HCl and acetic acid can be ionized. હવે જ્યારે સંપૂર્ણ રીતે ન્યુટ્રલાઇઝેશન પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થઈ જાય હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને એસિટિક એસિડની અને તે બંને આયોનાઇઝ્ડ થઈ જાય ત્યારે એડ સ્મોલ અમાઉન્ટ ઓફ ધ NaOH. ત્યારે ફરી પાછું આપણે સ્મોલ અમાઉન્ટમાં NaOH ને એડિશન કરીશું તો કંડક્ટિવિટી ઇઝ ડિક્રીઝિસ. ઇટ્સ શોન ઇન ધ લાઇન ઓફ AB. Then after add NaOH, ફરીથી આપણે NaOH એટલે કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું એડિશન કરીશું એટલે ઇન્ક્રીઝિસ ધ કંડક્ટિવિટી and end point does not come shown in figure line BC. આપણે વળી થોડા વધુ પ્રમાણમાં જ્યારે NaOH નું એડિશન કરીશું સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું ત્યારે આપણને એન્ડ પોઈન્ટ મળતો નથી જે આપણને લાઇન BC માં બતાવવામાં આવેલું છે. shown in figure line BC, જે આપણને એન્ડ પોઈન્ટ મળતો નથી. Now after the neutralization process, add more sodium hydroxide and rapidly increases the conductivity. હવે જ્યારે આપણે વધુ પ્રમાણમાં NaOH ને એડિશન કરીશું સેલની અંદર ત્યારે આપણને ઇન્ક્રીઝિસ થતી વેલ્યુ જોવા મળશે જે આપણને લાઈન CD માં બતાવેલું છે ફિગરમાં. So rapidly increases the value of the conductivity of the cell. It is shown in the figure line of the CD and temperature will be constant. આ પ્રોસેસ દરમિયાન ટેમ્પરેચર કેવું રહેશે તો કે કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. Now plotted against the volume of NaOH versus conductance of the સેલ. હવે જ્યારે આપણે આ ત્રણેય વેલ્યુ મળી છે એના ઉપરથી આપણે શું ડ્રો કરશું તો કે ગ્રાફ ડ્રો કરશું જે આ મુજબનો હશે. બરાબર છે. વોલ્યુમ ઓફ NaOH વર્સિસ કન્ડક્ટન્સ ઓફ ધ સેલ. The point of the intersection of the two lines gives the end point. First section shows end point of the strong acid. હવે જ્યારે આપણે ગ્રાફ ડ્રો કર્યો તો એ કેવો હશે તો કે બે ઇન્ટરસેક્શનમાં હશે. બરાબર છે. બે અલગ અલગ ભાગમાં વહેંચાયેલો હશે. હવે એમાં જો શું કીધું છે કે the first section shows end point of a strong acid and second section shows the end point of the weak acid. એક સેક્શન જે ભાગ છે એ સ્ટ્રોંગ એસિડ નો એન્ડ પોઈન્ટ બતાવે છે અને બીજો સેક્શન જે બીજો ભાગ છે એ વીક એસિડ નો એન્ડ પોઈન્ટ બતાવે છે. and then after N1 is equal to N2 V2 upon V1 from graph and N1 is equal to N2 V3 minus V2 upon V1 from graph. તો આપણે ગ્રાફ ઉપરથી N1 ની વેલ્યુ મળી જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી આપણે એક વખત આ મેથડ વિશે જોઈએ. સ્ટ્રોંગ એસિડ એન્ડ વીક એસિડ મિક્સર વિથ અ સ્ટ્રોંગ બેઝ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ mixture of a strong acid and weak acid with a strong base titration on a considered as the titration of mixture of HCl, acetic acid and NaOH. Neutralization is as under. હવે આપણે સ્ટ્રોંગ એસિડ તરીકે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, વીક એસિડ તરીકે એસિટિક એસિડ અને સ્ટ્રોંગ બેઝ તરીકે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ને આપણે લીધું છે. હવે HCl plus NaOH gives to the NaCl sodium chloride plus H2O. Acetic acid plus sodium hydroxide gives to the sodium acetate plus H2O.
Now the ionic reaction is given as under. હવે આપણે ionic reaction વિશે જોઈશું. So first of all, H plus plus Cl minus plus Na plus plus OH minus gives to the Na plus plus Cl minus plus H2O. અને લેમ્ડા ઇન્ફિનિટી વેલ્યુ આપેલી છે 350, 76 of Cl minus, Na plus ની 50, OH minus ની 198, Na plus ની 50 and Cl minus ની 76. Now second ionic reaction is CH3COO minus plus H plus Na plus OH minus gives to the CH3COO minus plus Na plus H2O. And lambda infinity value of acetate ion 40.9, H plus ion 350, sodium ion Na plus ion 50 value, OH minus hydroxide ion 198, lambda infinity value sodium acetate ion 40.9 and Na plus 50. Now take a definite volume of a mixture, strong acid, weak acid and strong base in the conductance cell, and it is connected to the conductometer. We will see in the figure. જેમ આપણે ફિગર ની અંદર બતાવ્યું છે એ રીતે સૌપ્રથમ આપણે એક કંડક્ટન્સ સેલ ને ઇમેજિન કરીશું. ઇમેજિન ધ ફિગર એન્ડ આપણે તેની અંદર સ્ટ્રોંગ એસિડ, વીક એસિડ અને સ્ટ્રોંગ બેઝ નું મિક્સર લઈને એડિશન કરીશું, એને એડ કરીશું અને ત્યારબાદ આપણે બે ઇલેક્ટ્રોડ ને તેની અંદર ડીપ કરીશું અને એ બે ઇલેક્ટ્રોડ ને કનેક્ટેડ કરીશું કંડક્ટોમીટર ની સાથે. In the mixture, strong acid HCl completely ionized, but in the presence of a strong acid HCl, weak acid acetic acid cannot be ionized. હવે આ મિક્સર ની અંદર આપણો HCl એટલે કે આપણો સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ છે એ completely ionized થઈ જશે because of it is a strong electrolyte. But our weak acid acetic acid is cannot be ionized. પણ એસિડિક એસિડ છે આયોનાઇઝ્ડ થતું નથી. કેમ કે તે વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ હોવાથી in the presence of strong electrolyte, જ્યારે strong electrolyte ની હાજરીમાં weak electrolyte છે એ ionized થાતું નથી. Therefore before the start of the titration, acid solution has high conductivity due to the highly mobile hydrogen ions and chloride ions. હવે જ્યારે આપણે શરૂઆત કરીએ ટાઇટ્રેશન પ્રોસેસની ત્યારે કંડક્ટિવિટી સેલની કેવી હોય છે તો કે હાઈ હોય છે. કેમ કે આયોનાઇઝેશન કેનું થયું હોય છે તો કે HCl નું. ત્યારે હાઈલી મોબાઈલ H+ and Cl- આયન જ સોલ્યુશનની અંદર મિક્સરની અંદર રહેલા હોય છે. ત્યારે કંડક્ટિવિટી સેલની કેવી હોય છે તો કે સેલની કંડક્ટિવિટી હાઈ હોય છે. Now NaOH is addition in the solution, the highly mobile H+ ions are replaced by the mobile Na+ ions, and this will be result in the conductance are rapidly decreases in the shown figure line A B. હવે જ્યારે આપણે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ નું એડિશન કરી છીએ મિક્સરમાં ત્યારે હાઈલી મોબાઈલ H+ આયન ને કોણ રિપ્લેસ કરશે તો કે Na+ આયન રિપ્લેસ કરશે અને આપણે રેપિડલી મતલબ કે ઝડપથી ઘટાડો થતો જોવા મળશે કંડક્ટિવિટીની અંદર. સેલની અંદર જે કંડક્ટિવિટી છે એની અંદર રેપિડલી મતલબ કે ઝડપથી ઘટાડો થતો જોવા મળે છે, જે આપણને ફિગરમાં બતાવેલ છે ફિગર લાઈન AB લાઈનમાં આપણને એ ઝડપથી ઘટાડો થતો જોવા મળે છે એવું દર્શાવવામાં આવ્યું છે. Now after completely neutralization of the HCl and acetic acid can be ionized. હવે જ્યારે કમ્પ્લીટલી આયોનાઇઝેશન થઈ જશે HCl અને એસિટિક એસિડ નું ત્યારે સ્મોલ એમાઉન્ટમાં આપણે એડિશન કરીશું સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ નું ત્યારે કંડક્ટિવિટી will be decreases. ત્યારે પણ કંડક્ટિવિટીમાં શું જોવા મળે છે તો કે ઘટાડો થતો જોવા મળે છે. It will be decreases. Then after add NaOH and increases the conductivity and endpoint does not come shown in the figure line BC. પરંતુ જ્યારે આપણે થોડા વધુ પ્રમાણમાં એડિશન કરીશું સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ નું ત્યારે આપણને શું જોવા મળે છે તો કે વધારો થતો જોવા મળે છે. શેમાં તો કે કંડક્ટિવિટી ઓફ ધ સેલની કંડક્ટિવિટી આપણને ઇન્ક્રીઝ થતી જોવા મળે છે, પરંતુ આપણને આપણો એન્ડ પોઈન્ટ મળતો નથી, જે લાઈન BC ની અંદર આપણને દર્શાવવામાં આવ્યું છે ગ્રાફમાં. Now after neutralization complete the process, add more NaOH. ત્યારે આપણે જ્યારે ન્યુટ્રલાઇઝેશન પ્રોસેસ કમ્પ્લીટલી પૂરી થઈ ગઈ છે ત્યારે આપણે હવે શું કરીશું તો કે વધુ પ્રમાણમાં ફરી પાછું સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એડિશન કરીશું. ત્યારે આપણને રેપિડલી ઇન્ક્રીઝિસ ધ કંડક્ટિવિટી ઓફ ધ સેલ shown in the figure line CD. હવે આપણે વધુ પ્રમાણમાં જ્યારે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એડિશન કરીશું ત્યારે સેલની કંડક્ટિવિટી કેવી જોવા મળે છે તો કે રેપિડલી ઇન્ક્રીઝિસ, તે ઝડપથી વધતી જોવા મળે છે, જે લાઈન આપણને C અને D માં દર્શાવેલ છે. Now the temperature will be constant at that time. ત્યારે આપણે શું કરીશું તો કે ટેમ્પરેચર ને કોન્સ્ટન્ટ રાખવાનું છે આ પ્રોસેસની
દરમિયાન and plotted against volume of NaOH versus conductance of the cell. હવે આપણે જે આ વેલ્યુ મળી છે એનો આપણે ગ્રાફ તૈયાર કરીશું જે આ મુજબનો હશે, volume of NaOH versus conductance of the cell and the point of the intersection of the two line gives a end point. હવે આપણને end point બે જોવા મળશે જે બે ઇન્ટરસેક્શન માં હશે જે આ મુજબ હશે V2 and V3. એમાં ફર્સ્ટ ઇન્ટરસેક્શન છે એ શેનો હશે તો કે સ્ટ્રોંગ એસિડ ની વેલ્યુ હશે એન્ડ પોઈન્ટ ની, અને બીજો જે ઇન્ટરસેક્શન છે તે શેનો છે તો કે વીક એસિડ ની વેલ્યુ હશે એન્ડ પોઈન્ટ ની. સો N1 is equal to N2 V2 upon V1 from graph and N1 is equal to N2 V3 minus V2 upon V1. So this is the value can calculated from the graph અને આપણને નોર્માલિટી મળી જશે આ મિક્સર ની. So this is the theory of the strong acid and weak acid mixture with a strong base. So friends, we can study about the four type of neutralization titration method, and this is the last type of the neutralization titration method. And now we have studied about the precipitation titration method.